بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے سیرہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. الحمدللہ سیرہ آن لائن کلاسز کی آج 12واں لیکچر ہے، 12th لیکچر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آئیے میں پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر کے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پچھلی بات جہاں پہ ہماری رکی تھی اس کو تھوڑا سا میں ایک دہراتے ہوئے اپنی بات کو پھر سے آگے بڑھاؤں گی. الحمدللہ ہم نے لاسٹ ویک دیکھا کہ جب مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ اب ہجرت کی جائے، ہجرت کا سفر شروع ہو، اور آپ کو آپ کی جگہ بھی بتا دی گئی کہ کہاں پر آپ کو ہجرت کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے یعنی راستے بھی ہموار کیے گئے. بیت عقبہ اور بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ، یہ دونوں اس بات کا انڈیکیشن تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر آسانیاں شروع کر دی تھیں. الحمدللہ آج آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہجرت کی اور آپ مدینہ یثرب پہنچے، اس کی تفصیلات آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. الحمدللہ آج کے اس 12ویں لیکچر 12th لیکچر کی آغاز میں قرآن کی آیت سے کروں گی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آبوا وانصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یحاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یحاجروا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. الحمدللہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ہجرت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمان جب ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. سورہ انفال کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہیں ہجرت کی تو نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. اگر وہ مدد طلب کریں تو تم سے دین کے معاملے میں تو تم کو لازم ہے مدد کرنا، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال کی اس آیت میں انصار کی تعریف فرمائی ہے، اور جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی ان کی تعریف فرمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کے لیے یعنی ٹھکانہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں یعنی دوست ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نہیں ہجرت کی تو نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے یعنی ان کی دوستی سے کوئی سروکار، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. اور اگر وہ مدد طلب کریں تو تم سے دین کے معاملے میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنا.
भले ही वो हिजरत ना करें लेकिन वो मदद मांग रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में हुक्म दे रहा है कि उनकी मदद की जाएगी, मगर इन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और इनमें सुलह का अहद हो, तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सूरह अनफाल की आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने मोमिनीन की हिजरत और उनकी मदद करने वालों की और किन की चीज़ों से हमें हिजरत करनी चाहिए, ये तमाम तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ही खोल खोल कर बयान कर दी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे अहम जो चीज़ ये है कि हिजरत के ताल्लुक से कि मक्के में जब मुसलमानों के लिए यानी ज़िंदगी ख़त्म होने लग गई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से यानी आपने ताइफ का सफ़र शुरू किया और आप ताइफ गए कि शायद वहाँ से आपको कोई मदद मिल जाए। तो आप देखते हैं कि आपने जो ये सच्चाई का, ये दावत तबलीग की जो मशाल थी, इसको उठा कर आप वहाँ पर पहुँचे। ताइफ ने जवाब दिया और वहाँ के लोगों ने जब आपकी कोई मदद नहीं की, तो आप देखते हैं कि मक्के वालों से या मुशरिकीन मक्का से ज़्यादा नाअहल तो ताइफ वाले साबित हुए। अब आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका जवाब देखा और उनका आपको जो रिस्पॉन्स आया, उससे आप काफ़ी यानी परेशान भी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए हिजरत यानी आपको मिराज करवाई गई। फिर आप देखेंगे उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक धीमी आवाज़ यसरब यानी मदीने से आई, 6 लोग आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर यानी बैत की। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये रोशनी लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे और ये जो दीन की रोशनी थी इसकी आपने मुसलसल दावत तबलीग के ज़रिए से आगे इसको बढ़ा रहे थे। आपका मकसद ये था कि मैं ये हक़ की जो रोशनी है, ये जो मशाल आपने जो लाइट आपने उठाई थी, आप चाहते थे कि इसके ज़रिए से सारी दुनिया को रोशन कर दे और आप चाहते थे कि मेरी गोद में नेकी का निज़ाम जो है वो परवान चढ़े और मेरे गहवारे में एक नई तारीख परवान चढ़े। आप देखिए ताइफ जो करीब था वो दूर हो गया और यसरब जो दूर था वो अल्लाह के हुक्म से आपसे करीब हो गया। यानी ताइफ बिल्कुल मक्के से मिला हुआ था, बिल्कुल मक्के से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया बल्कि आपके साथ बदसलूकी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो दूर के लोग थे, यसरब यानी मदीना काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको मदद करने का इरादा किया और आपके हाथ पर बैत की। तो इससे हमें पता चलता है कि ताइफ और मक्का दूर हो गया और मदीना जो था वो आपके करीब आ गया। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे यसरब इस रोज बिल्कुल करीब आ गया जिस रोज नबूवत के 11वें साल यानी 6 इनकलाबियों के एक जत्थे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया। फिर दूसरे साल 12 अफराद ने तहरीक इस्लामी के अलमबरदार के लिए हाथ यानी बाज़ाब्ता आपसे गुफ्तो शनीद की और फिर आपसे बैत की। इस तरीके से आप देखेंगे फिर 72 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। इस तरीके से यानी हज के मौके पर एक बहुत बड़ी जमात हाजिर हुई और इसने रात की तारीकी में एक खुफिया यानी सीक्रेट मीटिंग के अंदर दूसरी बैत अक़बा इस्तेमाल की, जो पूरी तरह से सियासी रूह से यानी पॉलिटिक्स से भरपूर थी। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करके मदीना जाना तय हुआ और इसी वालेहाना पेशकश के साथ तय हुआ कि अंसार मदीना आपके लिए दुनिया जहान से लड़ाई मोलने के लिए तैयार हैं। शायद यही दौर यानी सफ़र ताइफ ता हिजरत है जिसमें सूरह यूसुफ नाजिल हुई थी और जिसने हदीस दिकरा के पर्दे में अलमबरदार हक़ को बशारत दी और इसके मुखालिफिन को इनके घटिया और जालिमाना तर्ज अमल से आगाह करके इनको अंजाम इनके सामने रख दिया गया। तशद्दुद आप देखेंगे वायलेंस जो है किसी भी यानी कमज़ोर निज़ाम का आखिरी हथियार होता है। अगर ये कारगर ना हो तो क़ायदा ये है कि दुश्मनान जो हैं तक़य्युर नक़ीब इनक़लाब की जान लेने पर तुल जाते हैं। यानी जो शख्स इनक़लाब लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके ज़रिए से रेवोल्यूशन आने वाला होता है, फिर उसके जो दुश्मनान हैं, उसके जो एनिमीज़ हैं, उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और फिर उसकी जान लेने पर वो तुल जाते हैं। यही हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ और अहले मक्का तो पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यानी शदीद नाराज़ थे और आपके ख़िलाफ़ तरह तरह की वो साजिशें किया करते थे और उनकी तो ख्वाहिश ये थी मगर उनका बस नहीं चल रहा था। अब आखिरी घड़ी आ गई थी, कशमकश एक फैसला कुन मरहले में से गुजर रही थी। अब दो मुकाबिल जो ताकतें हैं छटकर बिल्कुल अलग अलग हो चुकी थी। अब वाज़े तौर पर एक ज़हनी यानी मेंटल
وہ اعتقادی یعنی فیت کا جو ہے ایک درمیان میں خط یعنی لائن ڈرا ہو چکی تھی. اب جو اس پار تھے وہ اس پار تھے اور جو اس طرف آ گئے تھے وہ بس اسی کی طرف تھے. اب دعوت حق کی بہرحال ایک منظم یعنی آرگنائز جو ہے ایک پاور تھی. اس کا جو جماعتی نظام کا مطلب یعنی اتحاد جو ہے، یہ جو جماعت جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا مضبوط نظم رکھتی تھی. اس کا کردار وزن بہت زیادہ تھا. اس کی جو دلیلیں ہیں یعنی غیر معمولی تھی اور یہ لوگوں کو عام فہم انداز میں بتائی جاتی تھی. اس کی وجہ سے اس میں اپیل بھی بہت تھی، اس میں اٹریکشن بھی بہت تھا. اور اب آپ دیکھیں گے ان کے خادموں یعنی جو اسلام قبول کر رہے تھے، ان کی مظلومیت دلوں کو فتح کرنے کی طاقت رکھتی تھی. اب سچائی کا جو ننھا پودا تھا وہ ہے ایک تناور درخت بن رہا تھا، اور جو خطرہ کل تک یعنی جاہلیت کے لیے خیالی تھا اب وہ واقعاتی صورت میں سامنے تھا. اب وقت ان سے کہہ رہا تھا کہ یا تو اس خطرے سے نمٹنے کی قوت رکھتے ہو تو نمٹ لو، ورنہ دور نو یعنی نیا دور کا طوفان آنے والا ہے، جس میں تمہارے منصب، تمہارا مذہب اور تمہارا جاہلانی روایت سب کچھ بہہ جانے والے ہیں. کل تم کو اپنی اکڑی ہوئی گردنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغام کے سامنے خم کر دیتی تھی، یعنی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جاہلت تاریخ کا یہ چیلنج سن رہے تھے اور برابر مضطرب ہو رہے تھے. برابر وہ لوگ جو جاہل مشرکین مکہ تھے وہ کافی پریشان ہو رہے تھے. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی قتل کی، آپ کی مرڈر کی سازشیں کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے. یوں بھی آپ دیکھیں جماعت حق کے افراد کے لیے مکے کی بھٹی اپنے آخری درجہ حرارت پر پہنچ چکی تھی. مظالم انسانی برداشت سے باہر ہو رہے تھے. قریش اپنے ظلم کے زہر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا جو ظلم تھا وہ مکمل بھر چکا تھا. ادھر علمبرداران حق کا صبر کا پیمانہ بھی کناروں تک بھرا چلا تھا. اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اب حالات کوئی بڑی کروٹ لیں گے، اب کوئی راہ نجات نکلے گی اور اب تاریخ کوئی واضح موڑ مڑے گی. قریش نے ایک سعادت عظما کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو تحریک اسلامی کا پیشرو بننے کے لیے نااہل ثابت کر دیا تھا. اس نفسیاتی ماحول میں معراج واقع ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روشن مستقبل کی بشارت دی، یعنی اشارہ باب ہجرت ہونے اور اس کے بعد دور اقتدار کا آغاز ہونے کا یعنی بشارت دی گئی، تو مسلم جماعت میں نئی امنگیں ابھر آئیں. تشدد کا شکار ہونے والوں کی ڈھارت بن گئی، زخمی کلیجوں کو مرہم سکون مل گیا، ہمتیں بلند ہو گئی اور رہتی دنیا میں ایک طرح کی یعنی ساری دنیا میں ایک طرح کی پوک پھوٹنے لگی کہ جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس روح نے یعنی وہ گھڑی قریب آتی دیکھی ہجرت کی، تو احساسات کا مد و جزر اور بھی بڑھ گیا، اور یہاں تک کہ آپ کا دل پیشتر سی غیبی حقیقت سمجھنے لگا کہ ہونے والا دارالہجرت مدینہ ہوگا. ایک طرف واضح حالات انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہے تھے، خصوصاً مقام اقبا کی دعوتیں یعنی بیتیں گواہی دے رہی تھی، اور دوسری طرف ملا اعلیٰ سے بھی یعنی ارشادات مل رہے تھے. ملا اعلیٰ سے ارشادات کے مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی یعنی آپ کو اشارہ دیا جا رہا تھا اور آپ کو بشارتیں دی جا رہی تھی کہ اب ہجرت کا حکم آ چکا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جب ہجرت کا حکم آ چکا، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ دیا گیا، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی. اور وہ دعا کیا ہے؟ ہمیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 میں ملتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی. اس دعا میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی ہجرت گاہ جو ہے وہ مدینہ ہے، اور آپ کو بہت جلد مکے کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے. تو اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن میں دعا سکھائی کہ آپ اس دعا کا ورد کرتے رہیں. اور اس دعا کے معنی بھی آپ دیکھیں کتنے بہترین ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال،
اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا آپ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بتا دیا گیا تھا کہ اب بہت جلد آپ کو خود بھی ہجرت کرنی ہے۔ یعنی مسلمان جو مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ دین و ایمان کو جو ہر آن خطرہ لاحق ہے وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے یعنی چھپ چھپ کر سیکریٹلی مدینے کا رخ کیا۔ البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر وہی ہوا، بے رحمی سے ان کو ستایا گیا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا گیا تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے اور بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اپنے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کی یہ خواہش بھی تھی کہ اللہ کی اجازت ہو تو مکے کو خیر آباد کہہ دیں یعنی چھوڑ دیں اور اپنے مخلص یعنی سنسیئر ساتھیوں سے ملیں، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی تھی نہ اپنے اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھی، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف اللہ کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے مدینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی اور سارا جو بولتے ہیں نا خاکہ جو ہے پلاننگ وہ تیار ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے چند واقعات ہوئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت کرنی شروع کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ یعنی کرمنل کانسپریسی کی قرارداد طے پا چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی کر دیا کہ ایگزیکٹلی کب آپ یہاں سے یعنی مکے سے نکلیں گے اور مدینہ آپ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے صحابہ نے چپکے یعنی خاموشی کے ساتھ ہجرت کرنی شروع کر دی تھی۔ ان کے واقعات لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا کہ 3 صحابہ کے اہم واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک تو حضرت عیاش بن ربیعہ جو تھے ان کا واقعہ، اور ام سلمہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جب آپ کو حکم دیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو وقت بھی بتا دیا گیا، رات بھی بتا دی گئی، کس تاریخ کو کس رات کو آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، اب کلیئر کٹ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی تھی، اور آپ کی ہجرت کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ہجرت فرمائی تھی۔ اسکالرز بتاتے ہیں، ابن اسحاق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جو تلوار ہے اس کو اپنے گلے میں لٹکا لی، یعنی when he made the intention for hijrah, Umar hung his sword around his neck, put his bow on his shoulder, pulled out a bunch of arrows from his quiver and held them in his hand. He was armed to the teeth and marched towards the Kaaba. The entire leadership of Quraysh was there at that haram. Umar radiallahu ta'ala anhu made tawaf and prayed 2 rakat at the Kaaba. Umar did not actually tell any of the Quraysh that he was going to make hijrah.
he just went there to put these people back on their heels, and no doubt that he was frustrated with the fact that the Quraysh were chasing after the people making hijrah. So he went there to put people in their place. यहाँ पर आप देखिए हजरत उमर का वाकया बयान किया गया कि किस तरह से उन्होंने अपनी तलवार को अपने गले में लटकाया और फिर उसके बाद उन्होंने चंद जो तीर हैं उनको अपने हाथ में लिए और फिर उसके बाद वो खाने काबा में पहुंचे, उन्होंने काबे का तवाफ किया और उसके बाद वहां पर 2 रकअत आपने नमाज पढ़ी। और आप इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे और इस वजह से आप यानी चिड़े हुए थे कि जो लोग भी हिजरत कर रहे हैं वो उनका पीछा किया जा रहा है और उनको पकड़ के लाने की कोशिश की जा रही है और जो पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का यानी कुरैश के अंदर इतना खौफ और इतना डर था कि किसी ने भी आपकी पीछा करने की कोशिश नहीं की। No one followed Umar out. Some of the weak Muslims who were there at the haram went with Umar. यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये तवाफ किया और 2 रकात नमाज पढ़ी तो वहां से वो हिजरा के रास्ते पर निकल पड़े। तो जो कमजोर किस्म के मुसलमान थे वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के साथ हिजरा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको ये बता दिया कि वो अपने तौर से हिजरत करें क्योंकि एक अपने अंदर मजबूती पैदा करें। इस वजह से उनको कहा कि तुम अपने रास्ते से अपने तरीके से तुम लोग आओ। आपने उनको फरमाया गो ऑन योर वे, make hijrah, these people will not do anything to you. Umar did this to make it a little easier for people making hijrah. यानी आपको देखकर जो कमजोर ईमान के मुसलमान थे उनके अंदर भी हिम्मत पैदा हुई और उन्होंने भी फिर हिजरत फरमाई। इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से यानी हजरत उमर की हिजरत ने बहुत सारे महाजरीन और कमजोर मुसलमानों को हिम्मत अता फरमाई और उन्होंने भी खुद हिजरत करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे मैंने आपको बताया था अय्याश बिन रबिया जो है उनकी हिजरत का वाकया कि किस तरीके से उनकी वालदा ने यानी अबू जहल ने उनको पकड़ के वापस ले आया। और फिर उम्मे सलमा का वाकया कि किस तरीके से वो उम्मे सलमा जो है अपने बेटे और शौहर से जुदा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके लिए रास्ता निकाला और फिर वो अपनी फैमिली से मदीने में उनकी मुलाकात हो गई। इस तरीके से आप देखेंगे ये मुसलमान हिजरत करने लगे और बहुत सारे मुसलमानों ने हिजरत फरमाई और बहुत ही कम मुसलमान जो है मदीने में बाकी रह गए। और इनमें खास तौर पर आप देखेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आपको फलां तारीख की रात को आपको हिजरत करनी है, तो आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर दोपहर के वक्त में आप तशरीफ ले गए और आपने तमाम यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जो बताया था वो डिटेल जो है वो आपके सामने रख दी। कि इस इत्तला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घर तशरीफ ले गए ताकि इनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमा लें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में बैठे हुए थे कि किसी कहने वाले ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी कहने वाले ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से कहा ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके तशरीफ ला रहे हैं। ये ऐसा वक्त था जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया नहीं करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किसी अहम मामले ही की वजह से तशरीफ लाए हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इजाजत तलब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया तुम्हारे पास जो लोग हैं इन्हें हटाओ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले खाना ही हैं, यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा बाप फिदा हो। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अच्छा तो मुझे रवानगी की इजाजत मिल चुकी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरे बाप आप पर फिदा हो,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए और आप रात की आमद का इंतजार करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात का इंतजार करने लगे तो जिस तरीके से दारुल नदवा में यानी कुरैश मक्का ने आपके खिलाफ साजिश की थी और एक प्रोग्राम उन लोगों ने तय किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए, तो ये जो उनका प्रोग्राम था उसके मुताबिक इधर जो कुरैश के अकाबरीन थे, जो मुजरिमीन थे, उन्होंने अपना सारा दिन मक्के की पार्लिमान यानी दारुल नदवा की पहले पहर की तय करदा खरारदात यानी रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी में गुजार दिया और इस मकसद के लिए इन अकाबरीन मुजरिमीन में से 11 सरदार मुंतखब किए गए और जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले अबू जहल बिन हशाम, दूसरा हकम बिन आस, तीसरे अकबा बिन अबी मुईत, नजर बिन हारिस फोर्थ, फिफ्थ उमैया बिन खलफ, सिक्स्थ जमा बिन अल असवद, सेवेंथ तौमा बिन अदी, एट्थ अबू लहब, नाइन्थ उबैया बिन खलफ और 10th जो थे वो नुबैया बिन अल हज्जाज और इसी का भाई मुनब्बा बिन हज्जाज। तो इस तरह से 11 सरदारों का इंतखाब अमल में आया। इब्ने इसहाक का बयान है कि जब रात जरा तारीख हो गई यानी ज्यादा हो गई तो ये लोग घात लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ेंगे। इन लोगों को पूरा यकीन और पुख्ता यकीन था कि इनकी ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी। यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े मुतकब्बराना अंदाज और बड़े ही गुरूर के अंदाज में मजाक उड़ाते हुए अपने घेरे डालने वाले साथियों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि अगर तुम लोग इसके दीन में दाखिल होकर इसकी पैरवी करोगे तो अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए यानी अर्दुन यानी जॉर्डन के बागात जैसी जन्नतें होंगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो इनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़बीहा यानी ज़ुबाह के वाक़यात यानी क़त्ल के वाक़यात पेश आएंगे, फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें तुम जलाए जाओगे। बहरहाल इस साजिश के निफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्ररा के मुंतजिर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने काम पर गालिब रहा। इसके हाथ में आसमानों जमीन की बादशाहत है, वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहेगा इसका कोई भी बाल बेंका नहीं कर सकते और जिसे पकड़ना चाहे कोई इसको बचा नहीं सकता। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस मौके पर वो काम किया, यानी इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया था, वइद यमकुरु बिकल लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मौका याद करो जब कुफ़ार तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें, और वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह भी दाव चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतरीन दाव वाला है और अल्लाह सबसे बेहतरीन यानी चाल चलने वाला है और अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। तो मुशरिकीन मक्का ने अपनी प्लानिंग की और उन्होंने अपनी प्लानिंग में कोई भी किसी किस्म की कोताही रहने नहीं दी, लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तफसीलात आपको बता दी गई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी तदबीरें हो सकती हैं अपनी इस हिजरत के मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन सारी तदाबीर का आपने एहतमाम फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी मदद की। बहरहाल कुरैश अपने प्लान के निफाज की इंतहाई तैयारी के बावजूद यानी नाकामी से दो चार हुए। चुनाचे इस नाजुक तरीन लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी ये सब्ज हजरी चादर ओढ़कर सो, तुम्हें इनके हाथों कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चादर ओढ़कर सोया करते थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और मुशरिकीन की सफ़ें चीर दी और एक मुट्ठी संगरेजे यानी कंकरियां जो थी, कंकरियों वाली
मिट्टी उठाई और लेकर उसे उनके सरों पर डाल दी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके निगाहें पकड़ ली और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सके। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे। सूरह यासीन की आयत है, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और इनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने इन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे थे। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखें यानी बेहतरीन प्लानिंग की। अल्लाह ने आपसे मदद का वादा किया और अल्लाह ताला ने ही आपको हिजरत का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा एहतमाम फरमाया और आपने बेहतरीन तरीके से छोटी सी छोटी डिटेल की, यानी आपने प्लानिंग की और उसको आपने एग्जीक्यूट किया। तो इससे में पता चलता है कि मुसलमान यानी दुनिया में जब कोई काम कर रहा है तो उसको प्लानिंग करनी चाहिए, और चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, दुनिया का काम हो या आखिरत का काम हो, हर काम के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग में तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग में कोई किस्म का नुक्स ना रहे, कोई किस्म की कमी ना रहे, और हर पहलू से उस मामले की बेहतरीन जांच की जाए, उस मामले को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया जाए और उसकी प्लानिंग की जाए और उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया गया था कि आप उस रात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया था कि आप अपने बिस्तर पर न सोएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और उनसे यह कहा कि वही चादर ओढ़ कर सोएं जो आप रोजाना ओढ़कर सोया करते थे। सुभान अल्लाह। आप देखिए, आपको बता दिया गया कि अल्लाह आपकी मदद करने वाला है और अल्लाह आपको वहां पर मदीना पहुंचाएगा, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात की, तैयारी की, प्लानिंग की और उसको बेहतरीन तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट किया। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह पर तवक्कल के माने यही हैं कि हम किसी भी काम की भरपूर तैयारी करें, भरपूर प्लानिंग करें और बेहतरीन तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। यही तवक्कुल है। हमारे यहाँ तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ भी ना किया जाए, या ना प्लानिंग की जाए, ना किसी काम की तैयारी की जाए, ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, बल्कि बस अल्लाह से दुआ की जाए और अल्लाह 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 का वादा है नेक लोगों का साथ देगा, बस हम उस भरोसे पे बैठ जाते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़े को हम देखते हैं तो ये बात पता चलती है कि अल्लाह ने आपको बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद आपने जो दुनियावी तदाबीर थी उन तदाबीर का आपने भरपूर इस्तेमाल किया और बेहतरीन तरीके से आपने उसको यानी तदबीर की, एहतियात की, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा और फिर उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ तक कि चादर का भी ख्याल रखा गया कि आप रोजाना जो चादर ओढ़ कर सोते थे वही चादर हजरत अली को ओढ़कर सोने का हुक्म दिया गया। यानी मुजरिमीन को धोखा यानी उनको गफलत में डालने का तरीका इख्तियार किया गया कि जो मुजरिमीन हैं, जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको गलतफहमी में डाला जाए और उनको गफलत में डाला जाए और उसके ज़रिए से फिर क्या है यानी अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंसान को यानी किसी भी काम को करने के लिए जो तदाबीर होती हैं, तदाबीर इख्तियार करने के साथ-साथ उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी जो तरीक़ेकार बेहतर और सही है उसका इंतखाब किया जाना चाहिए। तो आपने हज़रत अली को जब अपने बिस्तर पे सुलाया, फिर उसके बाद उनसे ये भी फरमाया कि तुम मेरे बाद आना और आपके यहाँ जो अमानतें थी कुरैश मक्का की, उन अमानतों को आपने हज़रत अली के हवाले किया और कहा कि इन अमानतों को लौटा कर तुम यहाँ पर वापस आना। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अली का क्यों इंतखाब किया? हज़रत अली को ही आपने अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए यानी उनको सेलेक्ट किया गया, उनको चूज़ किया गया। हालाँकि बहुत सारे वहाँ पे सहाबा मौजूद थे जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुरैश जो है, हज़रत अली जो है कुरैश मक्का अबू तालिब यानी कुरैश के एक बड़े कबीले से आपका ताल्लुक था और कुरैश आप पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकते थे। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि आपकी अमानतें लोगों को तक हवाले करने में आप अपने फैमिली के एक मेंबर थे।
تو اس وجہ سے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں حضرت علی کی جو محبت اور آپ کی جو اطاعت تھی اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اگر قریش مکہ نے حملہ کر دیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، اپنے لیے ایک آنر سمجھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، اور خوشی خوشی آپ نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بہترین ساتھیوں سے نوازا تھا، آپ کو ایسے بہترین وفادار مخلص ساتھیوں سے نوازا تھا، اور اس کام میں آپ دیکھیں گے دوسرے آپ نے اپنے سفر کے ساتھی جس کا انتخاب کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی بہترین ساتھی، بہترین دوست اور وفادار اور انتہائی مخلص۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص سفر کے لیے، کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے خاص طور پر جو افراد کا انتخاب ہوتا ہے وہ بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ صحیح افراد کا انتخاب ہی اس کام کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یعنی گھر سے آپ اپنے نکلے تو آپ نے ان پر مٹی پھینکی، سورہ یاسین کی آپ اس وقت تلاوت آیت کر رہے تھے، اور وہاں سے آپ نکل آئے۔ اس موقع پر آپ دیکھیں کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا، اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے دونوں نے کس طریقے سے رات میں آپ لوگ نکلے، اور پھر چند میل کے فاصلے پر غار سور نامی ایک غار تھا، وہاں پر آپ لوگ جا پہنچے۔ ادھر آپ دیکھیں محاصرین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا۔ انہیں ہوا یوں کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پر دیکھ کر پوچھا آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنا کام کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر 14 نبوت اور 622 ہجری کی رات یعنی عیسوی کی رات درمیانی رات اپنے مکان سے نکل جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکے سے جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا یعنی راستہ ہوگا، یعنی جو شمال کی رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا یعنی اپوزٹ میں تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہایت بلند پر پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بہت زیادہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا
اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈنس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈنس لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لباب دہن لگا دیا، یعنی اسے انہوں نے لگا دیا، لباب دہن لگا دیا اور تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نیند میں خلل آئے گی یہ سوچ کر انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ خطرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے معاملہ پیش آیا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی دوستی کا حق ادا کیا اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ یہاں پر ہمیں حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے کیریکٹر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہ کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ تم مجھے اپنے یعنی جانوں سے زیادہ محبوب نہ رکھو۔ تو اس محبت کا حق ان لوگوں نے ادا کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے دونوں حضرات نے غار ثور میں 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جو تھے عبداللہ بھی یہی رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور بہت ہی سمجھدار قسم کے نوجوان تھے، یعنی رات کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکے میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی کوئی بات سننے میں آتی اسے اچھی طرح سے یاد کر لیتے، اور جب تاریکی یعنی رات گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جو ہے عامر بن فہیر بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا، یعنی عامر بن فہیر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے کے جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کی قدموں پر جو وہ چل کر گئے ہیں تو وہ بکریاں اپنے پیچھے پیچھے لے کر جاتے، اور جب وہ چلتے ریت میں تو ان کے قدموں کے نشان ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ لے ان کے یہ عامر بن فہیرہ جو ہیں اپنی بکریاں لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تاکہ ان کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ مٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر آپ دیکھیں قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک یعنی گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس طے کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام جو وسائل ہو سکتے ہیں، ریسورسز جو ہیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو، یعنی نہایتی ویپن کے ساتھ مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اس طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے سوار اور پیادہ اور نشانات قدم کے ماہر جو ہیں، ایکسپرٹ جو تھے، وہ سارے کے سارے نہایت ہی سرگرمی کے ساتھ کھوج لگانے میں تلاش میں نکل کھڑے ہو گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، پھیل گئے اور نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو یہ دیکھ لے گا، ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ما ظنکم یا ابیکم یا اسنین اللہ شالیہما، یعنی ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائیگریشن کی جرنی تھی جو مکے سے مدینہ کی طرف تھی، اس کا جو سفر تھا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی احتیاط کی، کس طریقے سے آپ نے پلاننگ کی، کس طرح سے آپ نے تدبیر کی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جب ان لوگوں کی جو جستجو تھی، ان کی جو کوششیں تھیں، وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی اور یہ لوگ کوششیں کرنے لگ گئے۔ تو بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ لوگ جب 3 دن تک غار ثور میں رہے تو اس کے بعد وہاں سے وہ نکلے تو بہت سارے لوگ غار ثور تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے مکڑی نے ایک ویب بنا دیا، ایک جالا بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس غار میں داخل نہیں ہو سکے۔ ان کو یہ لگا کہ یہاں پر یہ جو مکڑی کا جالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت دنوں یعنی بہت پرانا ہے اور یہاں پہ کوئی داخل نہیں ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ وہاں سے پلٹ گئے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غار سے آپ لوگ نکلے تو سراقہ بن مالک کا بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ یعنی ان قریش مکہ کی جو جستجو ہے وہ آگ ان کی جب بجھ گئی اور تلاش ان کی ختم ہو گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جو جذبات ہیں وہ سرد پڑ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن ارقیت سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرسن کو ہائر کیا جو شارٹ کٹ یعنی راستے سے واقف تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जैसे मेराज में आपको बुराक के ऊपर आसमानों तक ले जाया गया और यहाँ पर आपको बाज़ाब्ता एक ट्रैवल करने के लिए एक पर्सन को हायर करना पड़ रहा था एक रास्ते को देखने के लिए। तो यहाँ हमें इससे पता चलता है कि आपकी जो हिजरत थी एक नेचुरल हिजरत थी, यानी एक शख्स को, एक महाजिर को, एक इंसान को जब अपने मुल्क और वतन को यानी मजहब की वजह से या किसी और वजह से छोड़ना पड़ता है, तो किस तकालीफ से और किन मुश्किलात से वो लोग गुजरते हैं, ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हमें पता चलता है कि रियल में जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसका हमें यहाँ पर पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उरखीत है, उसको आपने जो सहरा यानी डेजर्ट्स में खास तौर पर उसको और बियाबानी रास्तों का वो माहिर था, एक्सपर्ट था, पहले ही उजरत पर मदीना पहुंचाने का आपने उससे मामला तय किया हुआ था। ये शख्स अभी कुरैश ही के दिन पर था, यानी ये काफिर ही था, लेकिन काबिल इत्मीनान था, इसलिए सवारियां इसके हवाले कर दी गई थी और तय हुआ था कि 3 रातें गुजर जाने के बाद वो दोनों सवारियां लेकर गारे सौर पहुंच जाएगा। चुनाचे जब दोशंबे की रात आई जो रबीउल अव्वल की चांद रात थी, तो अब्दुल्ला बिन उरखैत सवारियां लेकर आ गया और इस मौके पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अफजल तरीन ऊंटनी को पेश किया और आपसे गुजारिश की कि आप मेरी इन 2 सवारियों में से एक कबूल फरमा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसको कीमतन लूंगा, यानी मैंने इसकी ये जो ऊंटनी आपको पेश की गई मैं इसका पेमेंट करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पेमेंट किया और करने का वादा किया। इधर अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी ज़ाद सफ़र लेकर, यानी सफ़र का जो सामान है वो लेकर आ गई, मगर इसमें लटकाने वाला बंधन लगाना भूल गई। जब रवानगी का वक्त आ गया और हज़रत अस्मा ने तोशा लटकाना चाहा तो देखा कि इसमें बंधन ही नहीं है। उन्होंने अपना कमरबंद खोला और 2 हिस्सों में चाक करके एक में तोशा लटका दिया और दूसरा कमर में बांध दिया। इसी वजह से इनका जो लक़ब है ज़ातुन नातिकीन पड़ गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कोच फरमाया। आबिर बिन फुहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। रहनुमा जो है अब्दुल्ला बिन उरखैत ने साहिल का रास्ता इख्तियार किया। जब ये लोग गार से रवाना होकर इसने सबसे पहले यमन के रुख पर चलाया और जुनूब की सिमत खूब दूर तक ले गया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुश्मन को गफलत में डालना, दुश्मन को गाफिल करना, दुश्मन को यानी अपने इरादों से, अपने काम से नावाकिफ रखने के लिए अगर कोई यानी हम चाल चलें तो ये पसंदीदा है। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर क्या किया कि आप इस शख्स ने आपको यमन के रुख पर चलाया और जुनूब की सिमत खूब दूर तक ले गया, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा और साहिल समंदर का रुख किया, फिर एक ऐसे रास्ते पर पहुंचकर जिससे आम लोग वाकिफ न थे, शुमाल की तरफ मुड़ गया। ये रास्ता साहिल बहर अहमर के करीब ही था और इस पर शाज़ो नादरी कोई चलता था, यानी एक रुख पर ये काफी दूर तक गए, फिर पलट कर आए और फिर सीधा रास्ता इन लोगों ने लिया। तो इससे दुश्मन गफलत का शिकार हो गया कि कहीं आप लोग इस सिमत में तो ना गए हों, और वो निशानात को देखते हुए काफी दूर तक उस सिमत पर चले गए। जब वो लोग उस सिमत में आगे बढ़ रहे थे तो ये लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जो हैं, ये लोग इधर से मदीना पहुंच गए। तो उनको पलट के आने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर जो है वहां से निकल चुके थे और वो रास्ते से और वो मदीने के करीब पहुंच चुके थे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते में जिन मुकामात से गुजरे, इब्ने इसहाक ने इनका तस्करा किया है। वो कहते हैं जब रहनुमा आप दोनों को साथ लेकर निकलता तो मक्के से ले चला, फिर साहिल के साथ चलता हुआ यानी असफान से रास्ता काटा, फिर जरीन इमत से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और खदीदा पार करने के बाद फिर रास्ता काटा और वहीं से आगे बढ़ता हुआ अखरार से गुजरा, फिर वहीं से उसने सनियतुल मराता से, फिर लकब से, फिर बयाबान, लकब से गुजरा, फिर मजाहा के बयाबान में पहुंचा और वहां से होकर मजाहा के मोड़ से गुजरा, फिर जुल उज़ुफीन के मोड़ नशीब में चला गया, फिर जी कसरा की वादी में दाखिल हुआ, फिर जदा का रुख किया, फिर अजरू पहुंचा और इसके बाद बियाबान तय्यून की तरफ वादी जू सलम से गुजरा, वहां से अबाबिद और इसके बाद फाजा का रुख किया, फिर अरज में उतरा, फिर
रगुबा के दाहिना सनियतुल आयरा में चला, यहाँ तक के वादी रहम में उतरा और इसके बाद ये खुबा पर पहुंचे। सुभान अल्लाह। तो जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से आप लोगों ने टर्न किया, किस तरीके से कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, यानी इतना आगे गए, पीछे गए, फिर पीछे की तरफ आए, फिर आगे की तरफ गए, इस तरीके से होते हुए ये लोग खुबा पहुंच गए। सुभान अल्लाह। अब आइए रास्ते के चंद वाकयात है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि किस तरीके से इस रास्ते से जब ये लोग गुजर रहे थे उनके साथ क्या मामला पेश आए। सबसे पहला वाकया जो हमें मिलता है वो सही बुखारी में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, हम लोग गार से निकलकर रात भर और दिन में दोपहर तक चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वक्त हो गया, रास्ता खाली हो गया और कोई गुजरने वाला ना रहा, तो हमें एक लंबी चट्टान दिखाई दी जिसके साये पर धूप नहीं आती थी। हम वहीं उतर पड़े। मैंने अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के लिए एक जगह बराबर की और इस पर एक पोस्तीन बिछाकर गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सो जाएं और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दोपेश की देखभाल किए लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दोपेश की देखभाल के लिए निकला। अचानक क्या देखता हूं कि एक चरवाहा जो है अपनी बकरियां लिए चट्टान की जानिब चला आ रहा है। वो भी इस चट्टान से वही चाहता था जो हमने चाहा था। मैंने उससे कहा, ऐ जवान तुम किसके आदमी हो? इसने मक्का या मदीने के किसी आदमी का जिक्र किया। मैंने कहा, तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है? इसने कहा हाँ। मैंने कहा, धो सकते हो? उसने कहा हाँ और एक बकरी पकड़ा दी। मैंने कहा, जरा थन को मट्टी, बाल और तिनके वगैरह से साफ कर लो। फिर इसने एक काब में थोड़ा सा दूध धोया और मेरे पास एक चर्मी लोटा था, इन्हें लेदर का लोटा था, जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने और वजू करने के लिए रख लिया था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन गवारा ना हुआ कि आपको बेदार कर दूं। चुनाचे जब आप बेदार हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दूध पर पानी उंडेला, यहाँ तक कि इसका निचला हिस्सा ठंडा हो गया। इसके बाद मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पी लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी कोच का वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा, क्यों नहीं। इसके बाद हम लोग चल पड़े। इस सफर में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ रहा करते थे, यानी सवारी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर के पीछे बैठा करते थे। चूंकि इन पर बुढ़ापा के आसार नुमायां थे, इसलिए लोगों की तवज्जो इनकी तरफ नहीं जाती थी। यानी आप इस तरीके से पीछे बैठते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप नजर आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते, और आपको देखने से अंदाजा होता कि कोई बूढ़ा शख्स सवारी पर मौजूद है। इसका ये नतीजा होता कि किसी आदमी से साबिका पड़ता तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से पूछता कि ये आपके आगे कौन सा आदमी है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला इसका बड़ा ही बेहतरीन जवाब देते, फरमाते, ये आदमी मुझे रास्ता बताता है। इससे समझने वाला समझता कि वो यही रास्ता मुराद ले रहे हैं, हालांकि वो खैर का रास्ता मुराद लेते थे। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात ने आपने फरमाया कि ये मुझे रास्ता बताता है। तो इसका मतलब ये था कि ये खैर का जो हिदायत का रास्ता बताने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तरफ ये इंडिकेशन था, लेकिन वो समझ नहीं पाते। इस सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुजर हुआ वो उम्मे माबद खुजाइया के खैमे से भी हुआ। उम्मे माबद जो है ये एक नुमाया और तवाना खातून थी, यानी उम्मे माबद एक सहाबिया थी। हाथों में घटने डाले खैमे के सहन में बैठी रहती, यानी अपने हाथों को घुटने में डाले वो खैमे के सहन में बैठी रहती थी और आने जाने वाले को खिलाती पिलाती रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, पास में कुछ है? बोली, बखुदा हमारे पास कुछ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की मेजबानी में तंगी ना कर होती। बकरियां भी दूर दराज में हैं और ये खहत का जमाना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खैमे के एक गोशे में यानी खैमे के एक टेंट के एक गोशे में जो है एक बकरी है, और उससे फरमाया, ऐ उम्मे माबद, ये कैसी बकरी है? बोली, उसे कमजोरी ने रेवर से पीछे छोड़ रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
दरियाफ्त किया इसमें कुछ दूध भी है? बोली वो तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाजत है कि इसे धो लूं? बोली हाँ। मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, अगर तुम्हें इसमें दूध दिखाई दे रहा है तो जरूर जरूर धो लो, यानी दूध निकाल लो। इस गुफ्तगू के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी के थन पर जो है आपने हाथ रखा, यानी उसके थन पर आपने हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की कि दुआ की। बकरी ने पांव फैला दिए, थन में भरपूर दूध उतर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद का एक बड़ा सा बर्तन लिया जो एक जमात को आसूदा रखती थी, और इसमें इतना दोहा कि झाग ऊपर आ गया। उम्मे माबद को पिलाया, वो पीकर यानी शिकमसेर हो गई। तो अपने साथियों को पिलाया, वो भी शिकमसेर हो गए। तो खुद पिया, फिर इसी बर्तन में दोबारा इतना धोआ कि बर्तन भर गया। उसे उम्मे माबद के पास छोड़कर आप आगे चल पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब उनके शौहर वापिस आए तो उन्होंने जब बर्तन में दूध देखा तो पूछा कि ये कहाँ से आया है, जबकि हमारी जो बकरी घर में होती है वो बहुत ही मरियल है और वो दूध नहीं देती है। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो साथी आए थे उनका जिक्र फरमाया। तो उनके शौहर ने बहुत ही इश्तियाक का जाहिर किया और पूछा कहीं वो नबी तो नहीं थे, मुझे उनका जरिया हुलिया बताना, उनका जरा मुझे हुलिया बताना। तो आप देखिए तारीख की किताबों में उम्मे माबद ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को, शख्सियत को डिस्क्राइब किया था, वो एक बहुत ही अहम वाकया है। और इतनी बेहतरीन तरीके से एक खाना बदोश खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया, वो अरबी ज़बान का एक बहुत ही हाई लेवल का एक लिटरेचर माना जाता है। सुभान अल्लाह कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने कम वक्त में इतनी अच्छे से आपका उन्होंने जायजा लिया था कि उन्होंने आपके चेहरे को, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपका रंग, आपकी नाक, यानी आपकी जो साख्त है, आपकी जो पूरी की पूरी उन्होंने डिस्क्राइब की थी। सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से आपने अपने शौहर को उन्होंने बयान किया। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही थोड़ी देर गुजर गई थी तो उनके शौहर, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अपनी कमजोर बकरियों का जो दुबले पन की वजह से मरियल चाल चल रही थी, हाँकते हुए जब वो घर पहुंचे, दूध देखा तो उन्होंने बहुत ही हैरत से आपसे सवाल किया था। पूछा ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, जबकि बकरियां दूध दराज थी और घर में दूध देने वाली बकरी न थी। बोली बखुदा कोई बात नहीं, सिवाय इसके हमारे पास से एक बाबरकत आदमी गुजरा है जिसकी ऐसी और ऐसी बात थी और ये हाल था। अबू माबद ने कहा ये तो वही साहिब खुरैश मालूम होते हैं जिसे खुरैश तलाश कर रहे हैं। अच्छा जरा इनकी कैफियत तो बयान करो। इस पर उम्मे माबद ने निहायत ही दिलकश अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात का ऐसा नक्शा खींचा कि गोया सुनने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देख रहा हो। तो ये आपको देखिए हमें अहादीस की किताब में बहुत ही तफसील से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। ये औसाफ सुनकर अबू माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बल्ला ये तो वही साहिब खुरैश हैं जिनके बारे में लोगों ने किस्म किस्म की बातें बयान की हैं। मेरा इरादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत इख्तियार करूं और कोई रास्ता मिला तो ऐसा जरूर करूंगा। सुभान अल्लाह। इधर मक्के में आप देखिए एक आवाज उभरी जिसे लोग सुन रहे थे, मगर इसका बोलने वाला कोई दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। और आवाज ये थी, यानी वो शख्स जो आवाज दे रहा था कुछ इन अल्फाज में है और उस तरीके से वो आवाजें यानी बातचीत चल रही थी। यहाँ पर आप देखें अल्लाह रब्बुल अर्श इन दोनों रफीकों को, उम्मे माबद ने जो बयान किया, इन दोनों रफीकों को बेहतरीन जजा दे जो उम्मे माबद के खेमे में नाजिल हुए। वो दोनों खैर के साथ उतरे और खैर के साथ रवाना हुए और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक हुआ वो कामयाब हुआ। हाय खुसई, अल्लाह ने इसके साथ कितने बेनजीर कारनामे और सरदारियां तुमसे समेट ली। बनु का आपको इनकी खातून की क़यामगाह और मोमिनीन की निगहदाश्त का पड़ाव मुबारक हो। तुम अपनी खातून से इसकी बकरी और बर्तन के मुतालिक पूछो, तुम अगर खुद बकरी से पूछोगे तो वो भी शहादत देगी। सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं हमें मालूम न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख किया है, यानी किधर आप ले गए हैं, किधर आप तशरीफ ले गए हैं।
बस यानी एक शख्स जो अभी आपको मैंने बताया कि वो कुछ अशार पढ़ते हुए जा रहा था, वो ये अशार जो मैंने आपके सामने रखे कि अल्लाह रब्बुल अर्श इन दोनों रफ़ीक़ों को बेहतरीन जज़ा दे, ये अरबी अशार का ट्रांसलेशन है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा। तो यानी ये जो था एक जिन था, जो ज़ैर मक्का से अशार पढ़ता हुआ आया। लोग इसके पीछे-पीछे चल रहे थे, उसकी आवाज़ें सुन रहे थे, लेकिन खुद इसे नहीं देख रहे थे, यहाँ तक कि वो बालाई मक्के से निकल गया। वो कहती थी कि जब हमने इसकी बात सुनी तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख किया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मदीने की जानिब है। चौथा जो वाक़या इस रास्ते में पेश आया था वो सुराखा बिन मालिक का है। यानी रास्ते में सुराखा बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया, यानी आपको चेस किया, पीछा किया, और इस वाक़े को खुद सुराखा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया है। वो कहते हैं मैं अपनी कौम बनी मुदलज की एक मजलिस में बैठा था कि इतने में एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हुआ और हम बैठे थे। इसने कहा, ए सुराखा, मैंने अभी साहिल के पास चंद अफराद देखे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। सुराखा कहते हैं कि मैं समझ गया यही वो लोग हैं, लेकिन मैंने इस आदमी से कहा ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि तुमने फलां और फलां को देखा है जो हमारी आंखों के सामने से गुजर गए हैं। फिर मैं मजलिस में कुछ देर ठहरा रहा, इसके बाद उठकर मैंने अपना नेजा उठा लिया। यानी उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, और उन्होंने क्या किया, अब अंदर घर में गए और फिर उसके बाद उन्होंने अपने घोड़े को निकाला और उसका नेज़ा यानी नेज़े हथियार आपने निकाले, और फिर उसके बाद यानी वो जब वो लेकर वहां पे पहुंचे और टेले के पीछे आपने अपनी एक लौंडी से हुक्म दिया कि ये सारे सामान को लेकर तुम टेले के पीछे चली जाओ। इधर मैंने अपना नेज़ा भी ले लिया और फिर घर के पिछवाड़े से बाहर निकला। लाठी का एक सरा जमीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपरी सरा नीचे रखा था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास पहुंचा और इस पर सवार हो गया। मैंने देखा कि वह हद में मामूल मुझे लेकर दौड़ रहा है, यहां तक कि मैं इनके करीब पहुंच गया। आपने फरमाया कि मैंने अपने घोड़े पर सवारी की और मैं वहां तक पहुंच गया। इसके बाद घोड़ा मुझे समेत फिसला और मैं इससे गिर गया। यानी आप कहते हैं कि मैं उन लोगों के करीब पहुंच गया था, लेकिन घोड़े का पांव फिसला और मैं भी और वो घोड़ा दोनों भी गिर गए। मैंने उठकर तरकश की तरफ हाथ बढ़ाया और पांसी के तीर निकालकर ये जानना चाहा कि मैं इन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं, यानी मैंने उन्हें नुकसान पहुंचा सकूंगा या नहीं। तो वो तीर निकला जो मुझे नापसंद था, लेकिन मैंने तीर की नाफरमानी की और घोड़े पर सवार हो गया। वो मुझे लेकर दौड़ने लगा, यहां तक कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिरत सुन रहा था और आप इल्तिफात नहीं फरमाते थे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, तो मेरे घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में धंस गए, यहां तक कि यानी घुटनों तक जा पहुंचे और मैं इससे गिर गया। फिर मैंने इसे डांटा तो इसने उठना चाहा, लेकिन वो अपने पांव बमुश्किल निकाल सका। बहरहाल जब वो सीधा खड़ा हुआ तो इसके पांव के निशान से आसमान की तरफ धुआं जैसा गुब्बार उठ रहा था। मैंने फिर पांसे के तीर से किस्मत मालूम की और फिर वही तीर निकला जो मुझे नापसंद था। इसके बाद मैंने अमान के साथ इन्हें पुकारा तो वो लोग ठहर गए और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर इनके पास पहुंचा। जिस वक्त मैं इनसे रोक दिया गया था, इसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब आकर रहेगा। चुनाचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले दियत यानी कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है और इनाम रखा है, और साथ ही मैंने लोगों के अज़ाइम और इरादों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकिफ करवाया और तोशा और साजो सामान की पेशकश भी की, मगर उन्होंने मेरा कोई सामान नहीं लिया और ना मुझसे कोई सवाल किया। सिर्फ इतना कहा कि हमारे मुतालिक राजदारी बरतना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप मुझे परवाना अमल लिख दें, यानी लिख कर दें मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फुहीरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर लिखकर मेरे हवाले कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। इस वाक़े से मुतालिक खुद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की भी एक रिवायत है। इनका बयान है कि हम लोग रवाना हुए तो हमारी तलाश में थे, मगर सुराखा बिन मालिक बिन
کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں پا نہ سکا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراخا واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں، کہنے لگے ادھر کی کھوج کی خبر لو، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروانہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں یعنی خیسر و کسرا کے جو کنگن ہے تم اس کو پہنو گے، یہ بھی بشارت آپ کو دی گئی تھی۔ تو الحمدللہ یہ بشارت بعد میں خلیفہ کے زمانے میں یہ بشارت پوری ہوئی، اور آپ نے اس پروانہ جو امان آپ کو دیا گیا تھا اور اس میں آپ نے لکھا تھا، اس بنیاد پر آپ کو وہ کنگن بھی دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سراخہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کی حفاظت فرمائی، بلکہ آپ نے یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ تم یہاں پر مت جاؤ، میں نے یہ کام کر لیا ہے، تم دوسری طرف، ان کو ڈائیورٹ بھی آپ نے کر دیا۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گئے، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھ آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دن کے شروع میں تو میں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، لیکن رات میں نے خود آپ کی حفاظت کی کوشش کی۔ پانچواں واقعہ جو ہمیں ملتا ہے اس سلسلے میں کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمہ ملے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتے اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید یعنی ایک ڈریس، سفید کلر کا آپ کو ایک ڈریس پیش کیا، ایک کپڑا آپ کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جرنی تھی، یہ کمپلیٹ آپ کا جب سفر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر کے دن 8 ربیع الاول کو 14 نبوت یعنی 1 ہجری کے مطابق 23 سپٹمبر 622 کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبا میں وارد ہوئے، یعنی وہاں پر آپ پہنچے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مسلمانہ نے مدینہ نے مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہتے تھے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے۔ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا یعنی ساتھیوں سمیت سفید کپڑوں میں مبلوس ہیں، جس سے چاندنی ٹپک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سے سج دھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ سبحان اللہ۔ ابن خیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف یعنی ساکنان یعنی خبا میں رہنے والے لوگوں میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے، یعنی اطراف کے لوگ آپ پر پروانے کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت طاری ہوئی اور یہ وحی نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔
जब अरबा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि लोगों से मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके साथ दाहिनी जानिब मुड़ गए और बनी अम्र बिन औफ में तशरीफ लाए। ये दोशंबे पीर का दिन और रबीउल अव्वल का महीना था। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे थे। अंसार के जो लोग भी आते जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना था, वो सीधे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को सलाम करते, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर तान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ पड़ा था। ये एक तारीखी दिन था जिसकी नज़ीर सरज़मीन मदीना ने कभी ना देखी थी। आज यहूद ने भी हुकूक नबी की इस बशारत का मतलब देख लिया था कि अल्लाह जुनूब से और वो जो कुद्दूस है कोहे फारान से आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा में कुलसुम बिन हदम और कहा जाता है कि साद बिन खुसैमा के मकान में क़याम फरमाया और पहला कौल ज़्यादा सही है। इधर हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला ने मक्के में 3 रोज़ ठहर कर और लोगों की जो अमानतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी इन्हें अदा करके पैदल ही मदीने का रुख किया और खुबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले और कुलसुम बिन हदम के यहाँ क़याम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा में कुल 4 दिन, दोशुम्बा, मंगल, बुध और जुमेरात, या 10 से ज्यादा दिन या 24 दिन आपने क़याम फरमाया और इसी दौरान मस्जिद खुबा की बुनियाद रखी और इसमें नमाज पढ़ी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है। 5वें दिन या 12वें दिन या 26वें दिन जुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुताबिक सवार हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। आपने बनु नज्जार को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का कबीला था, इत्तला भेज दी। चुनाचे वो तलवारें लगाए हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी रफाकत में मदीने का रुख किया। बनु सालिम बन औफ की आबादी में पहुंचे तो जुमा का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतन वादी में इस मुकाम पर जुमा पढ़ा जहां अब मस्जिद है। कुल 100 आदमी थे। सुभान अल्लाह। जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और इसी दिन से इस शहर का नाम यसरब के बजाय मदीनतुर रसूल शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ गया, जिसे मुख्तसर मदीना कहा जाता है। ये एक निहायत ताबनाक और खुशी का तारीखी दिन था। गली कोचे तकदीस व तहमीद के कलमात से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशी व मसरत से इनके अशार नगमे बिखेर रही थीं। यहाँ पर आप देखें, अशकुल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वादा, यानी इन पहाड़ों से जो है सोए जानिब चौधरी का चाम है हम पर चढ़ा। तला उल बद्रु अलैना जो है, ये नगमे जो है वो लोग पढ़ रही थी। कैसा उम्दा दीन है और तालीम है, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का, है इताअत फर्ज तेरे हुक्म की, भेजने वाला तेरा रब किबरिया है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका ये जो अशार हैं ये अरबी में है। तो ये जो नगमे लड़कियां गा रही थी उनका ट्रांसलेशन है कि इन पहाड़ों से क्या है, जुनूब से, ओ द वाइट मून रोज ओवर अस फ्रॉम द वैली ऑफ वादा एंड वी ओ इट्स टू शो ग्रेटफुलनेस वेयर द कॉल इज टू अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से इन पहाड़ों से सोए जुनूब चौदवी का चांद हम पे चढ़ा। कैसा उम्दा दीन और तालीम है, वाजिब शुक्र है हमें अल्लाह का, है इताअत फर्ज तेरे हुक्म की, भेजने वाला तेरा रब है। फिर उसके बाद आप देखेंगे अंसार अगरचे बहुत बड़े दौलतमंद न थे, लेकिन हर एक की यही आरज़ू थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ क़याम फरमाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मकान या महल्ले से गुजरते वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की जो नकील है उसको पकड़ लेते थे और अर्ज करते थे कि तेदाद व सामान और हथियार व हिफाजत फर्श राह हैं, तशरीफ लाएं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। चुनाचे ऊँटनी जो है मुसलसिल वो चलती रही और इस मुकाम पर पहुंचकर बैठ गई जहां आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे, यहाँ तक कि वो उठकर थोड़ी दूर गई,
پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال وانی یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اکرم سے یعنی خاموش ہو گئے، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، اور حضرت بن ذرہ جو تھے، ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کو روکوں گی، اور یہ آج جو واقعات میں نے تفصیلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان تمام واقعات کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ہجرت تھی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اسلامک ہسٹری کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جو مظلوم بنے ہوئے تھے، اب اس ہجرت کے بعد آپ ایک ایز اے حکمران کے طور پر اور ایک ایسے لیڈر کے طور پر آپ ابھر کر آئے۔ مکے میں آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، آپ کو ستایا جا رہا تھا، آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا، آپ کی دعوت و تبلیغ کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن مدینے میں آپ دیکھیں آنے کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آیا، اسلامک ہسٹری میں آیا، کہ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران، ایک لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یعنی بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ تو چند باتیں اس ہجرت سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، پھر اپنی بات کو ختم کروں گی۔ یعنی ہجرت سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے لیسنس ہمیں ملتے ہیں، یعنی 5 ٹائملیس لیسنس ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ از ناٹ ان نیڈ آف اس، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ starts at the beginning of the verse that even if the believers do not aid the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in circumstances when it is not really that difficult, then that is not an issue. Allah will aid his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his religion in ways that none can imagine. تو یہاں پر سب سے پہلا لیسن ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، وہ یہ کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ضرورت ہر حال میں ہمیں ہے۔ اگر اللہ کے دین کی اگر کوئی مدد نہیں کرے گا تو اللہ خود اپنی دین کی مدد کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اللہ خود ہی کافی ہے۔ پھر دوسری چیز ہمیں جو ملتی ہے کہ مکے میں جو لوگ تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے تک یعنی آپ مر جائیں گے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے سارے لوگ مکے میں یقین میں تھے، اور یہ ان کو یقین تھا کہ انہوں نے جو سازش کی ہے آپ کے خلاف وہ بہت ہی بہترین طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف زندہ رکھا، باقی رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک لے گیا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے کسی بھی آرمی کی یا کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف ہی اونلی نیڈڈ اللہ، یعنی صرف اللہ ہی آپ کا سہارا تھا۔ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی ڈر رہے تھے، ایک دم انگزائٹی ان کے اندر آ گئی تھی، اور وہ گھبرا کر اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے، تو آپ نے فرمایا، ان کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ ہم دونوں میں تیسرا یہاں پر موجود ہے، یعنی اللہ موجود ہے اور اللہ ہمیں بچائے گا۔ تو یہ جو توکل تھا آپ کا کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں، سخت ترین حالت میں، اور یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ پکڑ لیے نہ جائیں، اس وقت بھی لاسٹ منٹ تک بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین تھا اور اللہ نے ہی آپ کو بچایا۔ یعنی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ it is a reminder to us that whenever we do something that is for the benefit of Islam, we are only helping ourselves.
یعنی جب ہم اسلام کی دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کو ہماری خدمات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اسلام کی خدمت کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں تیسری چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ Allah's faith is not in need of us and he will protect his faith and the legacy of his prophet۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں یا نہ کریں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کریں گے تو یہ کام چلے گا، یہ کام پھیلے گا، پھولے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر بے حساب ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کی خدمت لیتا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ ہم سے اپنی دین کی خدمت لے رہا ہے، اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ خود اپنے دین کی اور اپنے مذہب کی اور اپنے فالوورز کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد اینڈ along with it he sent down tranquility، یعنی ایسے ڈیفیکلٹ سچویشن میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ یعنی آپ پر سکینہ نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمت باقی رکھی کہ پریشانی میں انسان کو یعنی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 5 لیسنز ہم لوگ اس ہجرہ سے سیکھتے ہیں، تو میں نے آج صرف آپ کو ایک ہی بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور یعنی مدینے میں آپ جس طرح سے پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، یا ساری ڈیٹیلز بتانے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک تو 5 ٹائملیس لیسنز جو ہیں، اس میں سے ایک جو میں نے آج بتایا، انشاءاللہ ان 5 لیسنز کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس مکی دور سے جو ہم نے سبق لیے ہیں، جو ہمیں سبق لینی چاہیے، ان کو انشاءاللہ ایک ریویژن کے طور پر اور ان سے جو لیسنز ہم لیں گے ایک اسٹریچ میں آپ کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ کا جو سفر ہے ایک غیر معمولی سفر رہا۔ اس میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر کو بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاست، حکمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی اور آپ کی تدابیر کو ہمیں دیکھنے ملتا ہے، کس طریقے سے آپ نے پلاننگ کی، کس طریقے سے آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور یہ اسلام کی ایک ٹرننگ پوائنٹ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔